बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस शक्ति केंद्र के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष सम्मानीय सोमवीर राजू जी, हमारी राष्ट्रीय महामंत्री और उड़ीसा छत्तीसगढ़ की प्रभारी आदरणीय बहन पुरंदेश्वरी जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सम्मानीय शिव प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव और यहां के सह प्रभारी सुनील देवधर जी, हमारे अखिल भारतीय ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नवनिर्वाचित राज्यसभा के सदस्य श्री के लक्ष्मण जी, श्री वाई सत्या कुमार जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हमारे कन्ना लक्ष्मी नारायण जी, हमारे वाईएस चौधरी जी जो संसद में मेरे साथी रहे, श्री टीजी वेंकटेश जी वह भी मेरे साथ संसद में साथी रहे, श्री सीएम रमेश जी, श्री जीवीएल नरसिम्हा जी, सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और यहां इतनी बड़ी संख्या में शक्ति केंद्र से आए हुए मेरे सभी भाई, सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारी बहनें जो बड़ी संख्या में यहां शामिल हुई हैं और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज विजयवाड़ा में आने का सौभाग्य मिला और वह विजयवाड़ा जहां कनक मंदिर विराजमान है, जो मां दुर्गा का स्थान है, वह विजयवाड़ा जहां मल्लेश्वर मंदिर जो जहां शिवजी विराजते हैं और वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जो द्वारका मंदिर के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड वेंकटेश्वर का, ऐसे पवित्र मंदिर और ऐसी पवित्र धरती को सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున వారు పేరు ఉచ్చరించి వారు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అదే విధంగా వేదిక ముందున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి శక్తి ప్రముఖులకి, పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సోదరి మండలికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కరిస్తూ, మొట్టమొదటిసారిగా విజయవాడ అంటే కనకదుర్గమ్మ స్థానానికి, అదే విధంగా మల్లేశ్వర స్వామి విరాజిల్లినటువంటి ఈ ప్రాంతానికి, వెంకటేశ్వర స్వామి నెలకొని ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతానికి నేను మొట్టమొదటిసారిగా శిరస్సు వంచి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. मित्रों, आज मैं विजयवाड़ा आया हूं। यह धरती मुझे लगता है कि आयोजकों ने सही चुनी है, क्योंकि हम संगठन के माध्यम से विचारधारा की विजय हासिल करने के लिए आए हैं और उस विजय धारा के विचारधारा को विजय हासिल करने के लिए ऐसी पवित्र और पुण्य भूमि जो विजयवाड़ा के नाम से जानी जाती है, विजय की धरती मानी जाती है, ऐसी धरती से हम शुरू करते हैं. ఇవాళ మనం అందరం కూడా ఇక్కడ మన పార్టీకి సంబంధించినటువంటి విజయ కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయం మీద దృష్టి సారించడానికి మనం అందరం కూడా ఇక్కడ సమావేశమయ్యాం. అదృష్టం ఏమిటంటే విజయవాడ అంటే విజయం దిశగా తీసుకెళ్లేటువంటి ఈ విజయవాడలో మనమందరం కూడా ఇక్కడ సమావేశం అవడం అన్నది ఇది నిజంగా అందరం కూడా ఆనందించదగ్గ విషయం. ये वीर अर्जुन की तपस्या की भूमि है.
मैं याद दिलाने आया हूं, ये वीर अर्जुना की तपस्या भूमि है, ये संस्कृति की राजधानी है और यहां पर तेलुगु सबसे शुद्ध तरीके से उच्चारित की जाती है, ऐसी धरती है। విజయవాడ మీ అందరికీ తెలియనటువంటి విషయం కాదు, అయినా కూడా ఇక్కడ స్మరించుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. ఇక్కడ అర్జునుడు తపస్సు చేసినటువంటి పుణ్యభూమి. అది మాత్రమే కాకుండా సాంస్కృతిక పరంగా పేరుగాంచినటువంటి గట్టి పునాది కలిగినటువంటి విజయవాడ. అటువంటి విజయవాడలో మనం అందరం కూడా ఇక్కడ సమావేశం అవడం అనేది ఇది నిజంగా అందరూ స్వాగతించదగ్గ విషయం. मित्रों, जब हम शक्ति केंद्र की बात करते हैं तो मुझे कुछ संगठन की गहराइयों के बारे में आपसे चर्चा करनी पड़ेगी. सबसे पहली बात समझ लीजिए कि हम यानी हम सब लोग जो यहां बैठे हैं, हमें राष्ट्र के विकास का वाहक बनना पड़ेगा. हमें देश के उठते हुए हर प्रश्न का उत्तर देने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा. हमें राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, ताकि कोई दुश्मन आंख न उठा सके, इसके लिए मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए अपने आप को आहूत करना पड़ेगा. और हमें यहां सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास मिले, इसका हमको सबका प्रयास करना पड़ेगा. क्या हम ये करने के लिए तैयार हैं? क्या हम करने के लिए तैयार हैं? आपसे जो मैं कहूंगा वो आप पूरा करेंगे? जो कहूंगा सो पूरा करेंगे? तो अगर करना हो तो लिखना भी शुरू कर देना, क्योंकि जो मैं बोलूंगा नहीं तो भूल जाओगे. मित्रों, हमने राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए मोदी जी बने. राजनीति के साथ साथ राजनीतिक संस्कृति में बदलाव लाने के लिए बने. और राजनीतिक संस्कृति बदलने के लिए हमें घर घर जाकर के राजनीति के तौर तरीके बदलने का उपकरण बनना पड़ेगा. उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा. ఇవాళ మనం ఈ సమావేశాన్ని సంఘటనా పరంగా మనం ఎంతవరకు కూడా బలంగా ఉన్నామో ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా సమీక్షించుకోవడానికి ఇవాళ మనం ఇక్కడ సమావేశం అవడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం సమావేశమైనటువంటి సందర్భంలో మనం అందరం కూడా రాష్ట్ర అభివృద్ధిని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తాం అనేటువంటి విషయాన్ని, అదే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్ళడానికి, దేశాన్ని సురక్షితంగా ఉంచడానికి చేస్తున్నటువంటి పనుల్ని, వీటన్నిటినీ కూడా మనం కేవలం మన ఒక్కళ్ళం కాదు, సబ్కా అంటే మనం అందరం కలిసి అందరితో ముందుకు వెళుతూ అందరి యొక్క సహకారంతో ప్రజల వద్దకు ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా తీసుకెళ్లినటువంటి ఆవశ్యకత ఖచ్చితంగా మనందరి మీద ఉన్నది అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇవాళ మనం సంఘటన గురించి మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో నేను చెప్తున్నటువంటి ప్రతి విషయం మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి పుస్తకాల్లో మీరు ఖచ్చితంగా రాసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. ఎందుకంటే రాసుకోకపోయినట్లయితే ఒకటి రెండు విషయాలు మర్చిపోయినా కూడా అది కొంచెం మనకి భారంగా మారుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా మీరు ప్రతి విషయం మీ వద్ద ఉన్నటువంటి డైరీలో రాసుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. सबसे पहली बात है कि आप सब लोग शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं. मुझे बताया गया है कि 10,000 से ज्यादा शक्ति केंद्र हैं और मुझे यह भी बताया गया है कि 6,000 से ज्यादा शक्ति केंद्रों पर हमने नियुक्तियां कर दी हैं और जो बची हुई 4,000 हैं उसमें आप अगले 2 महीनों में नियुक्तियां कर देंगे. मेरा आप सबसे निवेदन है कि सबसे पहला काम है कि हर शक्ति केंद्र पर 4 या 5 बूथ आते हैं. देश में 10,40,000 बूथ हैं और यहां प्रदेश में कितने बूथ? यहां पर मुझे बताया गया है कि 46,000 बूथ हैं. हमें 46,000 बूथ तक पहुंचना है और हमने आपके माध्यम से 46,000 बूथ तक पहुंचने का योजना बनाई है. आज 6,000 हमारे
शक्ति केंद्र प्रमुख नियुक्त हो गए हैं, जिसमें से लगभग यहां पर 6,000 में से कम 5,000 लोग उपस्थित हैं। आपसे मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो अपने 5 बूथ पर जाकर के बैठक लेने की जरूरत है। आप बैठक लो और बैठक के अंदर सारी बातें उनके साथ करने की जरूरत है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जरूरत है। वी राजू जी बताएंगे कि कितने कार्यकर्ता जोड़ने हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर बूथ से हर जाति का आदमी हमारे बूथ का मेंबर होना चाहिए। इसलिए 5 अगर सवर्ण हैं तो 5 हमारे पिछड़े भी चाहिए, 5 दलित भी चाहिए, 5 आदिवासी भी चाहिए, 5 युवा भी चाहिए, 5 महिलाएं भी चाहिए, 5 अति पिछड़ा भी चाहिए, 5 हमारे माइनॉरिटी सेल के व्यक्ति भी चाहिए, हमारे सिख भाई चाहिए, हमारे क्रिश्चियन भाई चाहिए, हमारे मुस्लिम भाई चाहिए, माइनॉरिटीज को भी जोड़ना है। सबकी समिति बनाने का काम हमको 1 महीने के अंदर कर लेना चाहिए। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि यहां बैठे सब लोग 1 महीने के अंदर अपने अपने 4 या 5 बूथ पर दिन भर लगाने के बाद एक सर्वस्पर्शी रिप्रेजेंटिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समावेशी, टेकिंग इंक्लूसिवली ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और उसके साथ साथ नौजवानों को, महिलाओं को, वर्ग को लेकर के चलने की समिति बनाने की आवश्यकता है। ఇవాళ మనం నిర్వహించుకునేటువంటి ఈ సమావేశం శక్తి కేంద్ర ప్రముఖులకి సంబంధించిందని చెప్పి మనందరికీ తెలుసు. ఇవాళ రాష్ట్రంలో దగ్గర 10,680 శక్తి కేంద్రాలు ఉన్నట్లయితే 8,569 శక్తి కేంద్రాల్లో ఇవాళ మనం ప్రముఖుల్ని నియామకం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ ప్రాంగణంలో ఇవాళ దగ్గర 6,000 నుండి 7,000 మంది వరకు కూడా శక్తి కేంద్ర ప్రముఖులు ఇవాళ ఈ ప్రాంగణంలో సమావేశం అవడం అన్నది జరిగినటువంటి విషయం. నాకు చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటంటే, రాబోయేటువంటి 2 మాసాల కాలంలో, కేవలం 2 మాసాల కాలంలో మిగిలిన శక్తి కేంద్రాలు ఎక్కడైతే మనం ప్రముఖుల నియామకం కాలేదో వారందరి నియామకం కూడా మనం చేసుకుంటాము అని చెప్పి నాకు తెలియవచ్చినటువంటి విషయం. ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా 10,50,000 శక్తి బూతులు ఉన్నట్లయితే ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 46,000 పైచిలకు బూతులు, పోలింగ్ బూతులు ఉన్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు. ఇవాళ ఈ బూతుల మాధ్యమంగా మనం ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి కూడా, ప్రజలందరి దగ్గరికి భారతీయ జనతా పార్టీని తీసుకువెళ్ళవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఖచ్చితంగా ఉంది. మరి మీటింగ్లు ఏ విధంగా మనం బూతుల్లో నిర్వహించుకుంటామో ఖచ్చితంగా దాని మీద దృష్టి సారించాలి. అదేవిధంగా మనం మన కార్యకర్తల ద్వారా, అంటే బూతుల్లో మన కార్యకర్తలతో బాగా అంకిత భావంతో పనిచేసేటువంటి కార్యకర్తలతోటి మనం కమిటీల్ని నియామకం చేసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా కొత్త వారిని ఏ విధంగా పార్టీతో జోడించాలో ఆ విషయం పైన కూడా మనం అందరం దృష్టి సారించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. అయితే మన బాధ్యతగా వచ్చినటువంటి శక్తి కేంద్ర ప్రముఖులంటే మీ బాధ్యతగా ప్రతి ఒక్కరికి 4 నుండి 5 పోలింగ్ బూతులు ఉంటాయి. ఆ బూతుల్లో మనం కమిటీలు వేసుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో అన్ని వర్గాల వారి యొక్క రిప్రజెంటేషన్ మన బూత్ కమిటీలో ఉన్నదా లేదా అనేటువంటి విషయంపై మనం ఖచ్చితంగా దృష్టి సారించాలి. అంటే ఓబీసీలు కావచ్చు, ఎస్సీలు కావచ్చు, ఎస్టీలు కావచ్చు, మైనారిటీలు కావచ్చు, మహిళలు కావచ్చు, యువత కావచ్చు, వీరందరూ కూడా మన కమిటీల్లో ఉన్నారా లేదా భాగస్వాములుగా అనేటువంటి విషయంపై ప్రతి శక్తి కేంద్ర ప్రముఖ కూడా ఇవాళ దృష్టి సారించాలి. మైనారిటీలు అంటే ఒక్క ముస్లిం వర్గానికి చెందినటువంటి వారు మాత్రమే కాకుండా ఇసాయిలు కావచ్చు, జైనులు కావచ్చు, సిక్కులు కావచ్చు, వారందరినీ కూడా మనం చేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. సర్వవ్యాప్తి అని మనం భావిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మన పార్టీ ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా సర్వవ్యాప్తి అవుతుంది. అయితే సర్వస్పర్శి అవ్వవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. సర్వస్పర్శి అంటే అన్ని వర్గాలకి చెందినటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ అనేటువంటి భావన వచ్చే విధంగా అన్ని వర్గాల వారి రిప్రజెంటేషన్ మన బూత్ కమిటీలో ఉండవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది.
हमें हर बूथ पर जो बैठक लेनी है, उस बूथ की बैठक में हमें चर्चा करनी है कि वहां की समस्याएं क्या हैं। वहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से किन गरीब लोगों को अन्न मिल रहा है, उससे उसके जीवन में क्या फर्क आया है। हमें उस बूथ पर जाकर देखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सीधा वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा है तो पक्का मकान बना कि नहीं बना, और अगर बन गया है तो आज उसके जीवन में कितना लाभ हुआ है, यह भी हमको पता लगना चाहिए और बताना भी चाहिए। हमें जाकर के देखना है कि आयुष्मान भारत की स्कीम को जिस तरीके से जगनमोहन रेड्डी ने आरोग्यश्री में बदल दिया, और यहां हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, मैं भी स्वास्थ्य मंत्री था, इन्होंने आयुष्मान भारत लागू किया था, लेकिन हमारे जगन बाबू ने आरोग्यश्री कर दिया। वह स्कीम जगनमोहन की स्कीम नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की स्कीम है, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए जाके देखना है कि वह स्कीम का लाभ 5 लाख रुपए गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये उसको बताना है। साथ में उसको ये भी बताना है कि अगर इसका नाम आयुष्मान रहता तो अगर तुम गए होते हैदराबाद से कहीं, तुम नेल्लोर गए होते और वहां तुमको दिल की बीमारी होती और तुम्हारा ऑपरेशन होता तेलंगाना में, तो आयुष्मान भारत रहेगा तो तेलंगाना में पेमेंट हो जाएगा। अगर आरोग्यश्री रहेगा तो वो आंध्र के बाहर पेमेंट नहीं हो पाएगा, यह भी बताने की आवश्यकता है। ये छोटी बातें हैं, आपको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे घर में बिजली आई कि नहीं आई, बिजली आई तो किसने लाई, कौन लाया। सौभाग्य योजना में 2.5 करोड़ लोगों को बिजली पहुंचाई गई है, उसको पता करना होगी कि कहां कहां बिजली पहुंची है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल का 2 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिए गए हैं। आंध्र में भी बड़ी संख्या है। आपको जाकर के उन लोगों से मिलना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कैसी लगी 11वीं किस्त, 11th एडिशन, 11th इंस्टॉलमेंट। जब प्रधानमंत्री मोदी ने शिमला के रिज मैदान से 31 तारीख को एक बटन दबाया और 10 सेकंड के अंदर 10 करोड़ किसान के खाते में 23,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, ये आपको पूछना पड़ेगा। ప్రతి బూతుల్లో మనం ఖచ్చితంగా కూడా మీటింగ్లు నిర్వహించుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. అయితే మనం ఈ మీటింగ్లు నిర్వహిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మనం మన బూతుల్లో ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో వాటన్నింటి మీద కూడా దృష్టి సారించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ఎన్నో పథకాలని ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ లాభాలు మన బూతుల్లో ఉన్నటువంటి పేదలకి సమర్థవంతంగా అందుతున్నాయా లేదా అనేటువంటి విషయంపై మనం అందరం చర్చించుకోవాలి. వాటి మీద ఖచ్చితంగా దృష్టి సారించాలి. గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన అనేటువంటి పథకం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పేదలకు ఉచితంగా ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం రేషన్ అందిస్తుందో అది మన బూతుల్లో ఉన్నటువంటి వారికి సకాలంలో సమర్థవంతంగా అందుతున్నదా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని మనం సమీక్షించుకోవడం మాత్రమే కాకుండా ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి విషయంగా మనం ప్రజల్లో అవగాహన పెంచవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ఇళ్ల నిర్మాణం ఏదైతే జరగవలసి ఉన్నదో అది సకాలంలో జరిగిందా లేదా, ఒకవేళ జరిగినట్లయితే పేదల జీవితాల్లో ఏ రకమైనటువంటి మంచి మార్పు వచ్చింది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అందరం కూడా అడిగి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. ఇంతవరకే కాదు, ఆరోగ్యశ్రీ అనేటువంటి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేటువంటి ఒక బృహత్తరమైనటువంటి పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అయితే ఈ రాష్ట్రంలో
మరి ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేటువంటి ఆ గొప్ప పథకాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాని పేరుని ఆరోగ్యశ్రీగా మార్చినటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు. ఇక్కడ నేను ఖరాఖండిగా ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను, ఆరోగ్యశ్రీ అనేటువంటి కార్యక్రమం ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కార్యక్రమం కాదు. ఇది కేంద్రం ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఆయుష్మాన్ భారత్ నరేంద్ర మోడీ గారు పేదలకు అందించినటువంటి యోజనగా మనం అందరం కూడా ఇక్కడ మనం గుర్తించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఖచ్చితంగా ఉన్నది. ఆయుష్మాన్ భారత్ గా గనక ఇది కొనసాగినట్లయితే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకవేళ వాళ్ళకి అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చినట్లయితే వారు తెలంగాణలో కావచ్చు ఇతర రాష్ట్రాల్లో కావచ్చు అక్కడికి వెళ్లి ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద 5 లక్షల రూపాయల మేరకు వైద్య సౌకర్యాన్ని అందుకునేటువంటి అవకాశం పేదలకి ఉండేది. అది ఆరోగ్యశ్రీ కింద లేదు అనేటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా గమనించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. అదేవిధంగా విద్యుత్తును కనుక ఒక్కసారి మనం తీసుకున్నట్లయితే సౌభాగ్య స్కీమ్ అనేటువంటి సౌభాగ్య అనేటువంటి పథకం కింద కార్యక్రమం కింద ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా దగ్గర 2.5 కోట్ల మంది జీవితాల్లో వెలుగులు ప్రసరించినటువంటి కార్యక్రమం ఏమైనా ఉన్నది అంటే అది సౌభాగ్య అని చెప్పి ఇక్కడ మనం చాలా సగర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా రైతులకి న్యాయం చేసే విధంగా ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన కింద ఇవాళ రైతులకి 6,000 రూపాయలు ఏదైతే ప్రతి సంవత్సరం కూడా 3 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో ఇస్తారో ఇవాళ 2 లక్షల కోట్లు సంబంధించి రైతులకి మరి మన ప్రధానమంత్రి గారు షిమ్లా నుండి ఒక్క బటన్ నొక్కిన వెంటనే 10 సెకండ్లలో ప్రతి రైతు ఖాతాలోకి కూడా ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధికి సంబంధించినటువంటి డబ్బులు చేరినటువంటి విషయం మరి మనం అందరం కూడా ఇక్కడ గమనించాలి. దగ్గర ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 2 లక్షల కోట్ల రైతులకి న్యాయం చేసినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ప్రజలకి తెలియజేయవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. हमें दूसरा काम करना होगा कि हर महीने अंतिम रविवार को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात 11 बजे आती है. हमारे हर बूथ यानी 46,000 बूथ पर हमको सामूहिक की बात को एक साथ बूथ की बैठक में सुनना होगा. हर रविवार जो अंतिम रविवार आता है मन की बात का, यानी मन की बात अब हम अपने बेडरूम में नहीं सुनेंगे, अपने ड्राइंग रूम में नहीं सुनेंगे, अपने घर में नहीं सुनेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बूथ पर बैठ करके मन की बात सुनेंगे और मन की बात के बाद एक साथ बैठेंगे, मन की बात की चर्चा करेंगे, अपने बूथ में कितने लोग जुड़े इसकी चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ हम इकट्ठे बैठ करके अपने घरों से लाया हुआ टिफिन एक साथ बैठ करके खाएंगे. कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कोई बाजार को ऑर्डर नहीं करना है, अपने घर से टिफिन लाना है और अपने घर का टिफिन खुद नहीं खाना है, वो दूसरे को खिलाना है, दूसरे का टिफिन हमने खाना है. इस तरीके से हमने योजना बना करके जोड़ना है, इसको समझना चाहिए. और ये जो यहां पर चर्चा होती है ना कि मोदी जी ने क्या दिया, ये जो आज पुस्तिका मैंने दी है इसको लेकर के बूथ पर चर्चा करनी है कि मोदी जी ने आंध्र प्रदेश को क्या क्या दिया है, इसकी चर्चा करनी चाहिए, इसको बताना चाहिए. बोलिए करेंगे ना? करेंगे ना? जनता तक पहुंचेंगे ना? दूसरा काम, हरेक के घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगना चाहिए. हरेक के घर पर आप जाइए, मेरे गांव में सबसे बड़ा झंडा मेरे घर पर लगा हुआ है. आप कभी दिल्ली आइए, मेरे घर पर सबसे बड़ा झंडा लगा हुआ है. हमारा अस्तित्व बिना कमल के निशान के नहीं है. कमल है तो हम हैं, कमल है तो पार्टी है, कमल है तो विचारधारा है. इसलिए अपने घर पर सबको अपना बड़ा बड़ा झंडा लगाना होगा. घरों में घर घर संपर्क करना होगा. जिस जिस घर का संपर्क करते हैं वहां स्टिकर लगाइए ताकि पता लगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि यहां आया था. पर यह भी याद रखना,
ऐसे नहीं कि बिना दरवाजा खटखटाए स्टिकर लगा के आ गए। खटखटाना, बुलाना, उनसे पूछना, परमिशन लेना, आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीजेपी, आई वांट यू शुड ज्वाइन बीजेपी, आर यू रेडी फॉर इट, इफ ही सेज यस, उस पर स्टिकर लगाना, घर घर संपर्क करना, वॉल राइटिंग करनी, और इसके साथ साथ उनके साथ चर्चा करते हुए बैनर्स लगाना, घर घर संपर्क करना। और बोलिए, आप लोग विचारधारा को मजबूत करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो प्रण लीजिए कि हर दिन मैं 5 नए लोगों से मिलूंगा और 5 नए लोगों को संपर्क में लाऊंगा। बहनें तय करें कि 5 बहनों को प्रतिदिन मैं मिल के आऊंगी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो करने की बात कहिए। आज मन की बात 10,50,000 बूथ में 3.5 लाख बूथ में लोग सुन रहे हैं। यहां 46,000 के 46,000 बूथ पर हमको मन की बात इकट्ठे सुननी है। इसके लिए हमको योजना बनानी चाहिए। ఇది మాత్రమే కాకుండా ప్రతి నెల ఆఖరి ఆదివారం మనందరికీ తెలుసు ప్రధానమంత్రి గారు దేశానికి ఇచ్చేటువంటి సందేశం ఏదైతే ఉందో మన్ కీ బాత్ అనేటువంటి కార్యక్రమం ప్రతి నెల ఆఖరి ఆదివారం వస్తున్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు. ఇవాళ మనం సంకల్పించాలి, మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 46,000 బూతుల్లో ప్రతి బూత్ లో కూడా ప్రతి నెల ఆఖరి ఆదివారం వచ్చేటువంటి మన్ కీ బాత్ మనం అందరం కూడా అక్కడ సామూహికంగా కూర్చుని మనం అక్కడ వింటాం అనేటువంటి సంకల్పం ఇవాళ ఈ సభాస్థల్లో మనం అందరం కూడా తీసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. మనం మాత్రమే మన ఇంట్లో, మన బెడ్రూమ్ లో, మన డ్రాయింగ్ రూమ్ లో వింటాం కాకుండా మనం సామూహికంగా బూతుల్లో మన బూత్ కమిటీ ఎవరైతే ఉంటారో వారు మాత్రమే కాకుండా బూతుల్లో ఉన్నటువంటి వారిని సైతం ఆహ్వానించి సామూహికంగా మనం ఈ మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమాన్ని మనం అందరం కూడా వినవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. విన్న తర్వాత ప్రధాని గారు ఏదైతే సందేశాన్ని ఇచ్చారో దాని గురించినటువంటి చర్చ కేవలం మనలో మాత్రం కాకుండా బూత్ లో ఉన్న వారితో సైతం మనం ఆ విషయాల మీద చర్చ జరిపించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత కూడా ఉన్నది. అది అయిన తర్వాత మనం ఏదో వచ్చాము, విన్నాము, మాట్లాడుకున్నాము, వెళ్లిపోయాము అన్నట్టు కాకుండా మనం మన ఇంటి నుండి తీసుకొచ్చినటువంటి టిఫిన్ ని, అంటే మనం టిఫిన్ తీసుకొచ్చి మనం తింటాం కాదు, తీసుకొచ్చినటువంటి టిఫిన్ ని మనం నలుగురికి పంచుతూ అక్కడ వారు తెచ్చినటువంటి అల్పాహారాన్ని కూడా మనం సేవిస్తూ మనం ఈ విషయాలన్నింటినీ మీద కూడా దృష్టి సారించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. అదేవిధంగా ఇవాళ మనం ఒక పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించుకున్నాం. ఆ పుస్తకంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి చేసినటువంటి మంచి పనులు, అందించినటువంటి సహాయం, వాటన్నింటి గురించి కూడా ఉల్లేఖించి ఆ పుస్తకాన్ని ఇవాళ ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది. కనుక మీ అందరి చేతిలో ఆ పుస్తకం ఉండాలి. ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంశం మీద చర్చ మీలో జరుపుకోవటం మాత్రమే కాకుండా ప్రజల్లో కూడా ఈ విషయాలు మీరు తీసుకెళ్లాలి సమర్థవంతంగా. మరి ఇంతవరకే మనం పరిమితం కాకుండా మన ఇళ్ల మీద భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఉన్నదా లేదా అనేటువంటి విషయం మీద కూడా ఒకసారి మనం దృష్టి సారించాలి. మనం అందరం భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు అయినటువంటి సందర్భంలో మన ఇళ్ల మీద ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా రెపరెపలాడాలి. నడ్డా గారు ఏ ఊరు గ్రామం నుండి వారు వస్తారో ఆ గ్రామంలో అందరికంటే కూడా అన్నింటికంటే కూడా పెద్ద జెండా వారి ఇంటి మీద ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఢిల్లీలో కావచ్చు, వారి గ్రామంలో కావచ్చు, ఆ విషయాన్ని వారు మనకి తెలియజేయడం జరిగింది. ఇంతటితోటి ఆకుండా మనం ఈ సంపర్కం చేసినటువంటి ఇళ్లు బూతుల్లోకి వెళ్లి ఆ బూతుల్లో ఉన్నటువంటి ఇళ్లలో ఉన్న వారితోటి మన సంపర్కం చేసినటువంటి సందర్భంలో ఆ ఇంటికి భారతీయ జనతా పార్టీ స్టిక్కర్, అంటే నాయకులు వచ్చారు, ఆ ఇంట్లో వారిని కలిశారు అనే మాటకి నిదర్శనంగా ఈ స్టిక్కర్ ని ఆ ఇంటికి అంటించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. అయితే స్టిక్కర్ చేతిలో ఉన్నది అని చెప్పి గబగబా వెళ్లి మనం తలుపు తట్టి ఆ స్టిక్కర్ ని అక్కడ అంటించేసి రావడం కాదు. తలుపు తట్టి వారు తలుపు తెరిచిన తర్వాత వారికి భారతీయ జనతా పార్టీ గురించి అన్ని వివరాలు చెబుతూ వారిని కన్విన్స్ చేసిన తర్వాత వారి ఆజ్ఞ అనుమతితోటి మనం ఆ ఇంటి మీద ఈ స్టిక్కర్ ని అంటించాలి అని చెప్పి నేను మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాను. అది మాత్రమే కాకుండా ఇవాళ మనం ఒక నిర్ణయం చేయాలి. మనం అందరం ప్రతిరోజు
కొత్తవారు అంటే పార్టీ వెలుపల ఉన్నటువంటి వారు కొత్త వారిని 5గురిని ప్రతిరోజు కూడా మనం కలవాలి. మనం వీలైతే 5గురిని పార్టీలోకి చేర్పించవలసినటువంటి బాధ్యతను కూడా ఇవాళ శక్తి కేంద్ర ప్రముఖులుగా బూత్ కమిటీలు వేసేటువంటి రథసారథులుగా మనం అందరం కూడా ఇవాళ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాలి అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. మరి అదే విధంగా దగ్గర 10.5 లక్షల బూతులు ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో 46,000 బూతులు ఉన్నటువంటి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కొత్త సభ్యుల్ని ఏ విధంగా మనం బూతుల్లో మన పార్టీలోకి చేర్పిస్తామో ఆ విషయం మీద మనం అందరం కూడా దృష్టి సారించాలి అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. इसी के साथ साथ 23 जून को हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है. 25 सितंबर को हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है और 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि है. हमको ये तीनों दिन बूथ पर जयंती मनानी है और मैं आपको टारगेट देता हूं आज 23 जून को आप 40,000 बूथ पर यह जयंती मनाने का इंतजाम कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए. और इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि कमल पुष्प के साथ जुड़िए, पुराने कार्यकर्ताओं के कहानियों को अपलोड कीजिए, माइक्रो डोनेशन के साथ जुड़िए और अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए पार्टी के काम को क्वालिटी के तरीके से आगे बढ़ाइए. ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा. मित्रों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास नेता है, जिसके पास नीति है, जिसके पास नीयत है, जिसके पास कार्यक्रम है, जिसके पास कार्यकर्ता है और जिसके पास वातावरण है. यह है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है. आप सारे दलों को उठा के देख लीजिए, किसी के पास नेता है तो नीयत नहीं है. नीयत है खाओ खाओ खाओ. किसी के पास नीयत है तो नीति नहीं है और किसी के पास नीति है तो कार्यक्रम नहीं है और किसी के पास कार्यक्रम है तो कार्यकर्ता नहीं है. यह भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास विश्व स्तर में अपनी गर्जना करने वाला नरेंद्र मोदी जैसा नेता भी है और नेताओं की श्रृंखला भी है और नीयत भी है, नीति भी है, कार्यक्रम भी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकर्ता भी है और वातावरण भी है. इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं और इसीलिए यह समय है कि हम बूथ को सशक्त कर दें और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र लेकर के हम चल पड़े. हम कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे. मेरी बात याद रखना दोस्तों, जो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, इस रास्ते पर आप चलो. अगला लोकसभा का चुनाव भी एक सीट किसी और को नहीं जाएगी, आएगी तो भारतीय जनता पार्टी को आएगी. एक सीट विधानसभा की नहीं जाने देंगे. यू आर दी फुट सोल्जर्स. आप हमारे जमीन पर लड़ने वाले नेता हैं, आप हमारे को जमीन पर ताकत देने वाले नेता हैं और आपको भी नेता बनना है तो जमीन पर पसीना बहाना पड़ेगा, जमीन को जोतना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को खड़ा करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के साथ चलना पड़ेगा, उनके सुख दुख में शामिल होकर के विचारधारा को यशस्वी बनाना होगा. इसको हमको लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए. ప్రతి బూతుల్లో కూడా మనం చేసుకోవాల్సినటువంటి కార్యక్రమాల గురించి వారు చెప్పడం జరిగింది. 23వ తారీఖున జూన్ 23న మనందరికీ తెలుసు శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారి బలిదాన్ దివస్ ఉంది. అదే విధంగా 25వ తారీఖున మరి పండిత్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ గారి వారి జయంతి ఉన్నది. 6 ఏప్రిల్ వచ్చేటప్పటికి అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ కార్యక్రమాలు ఏదైతే నియమానుసారంగా మనం 6 కార్యక్రమాలు బూతుల్లో చేసుకోవాలో వాటన్నిటినీ కూడా మనం బూతుల్లో నిర్వహించుకోవాల్సినటువంటి 6th డిసెంబర్ అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం అందరం
నియమానుసారంగా మనం ఖచ్చితంగా చేసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత చాలా ఉన్నది అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇవాళ అన్ని రాజకీయ పార్టీలకి తోటి మనం భారతీయ జనతా పార్టీని కూడా ఒక్కసారి మనం బేరీజ్ వేసి చూసుకున్నట్లయితే మన దగ్గర అంకిత భావంతో పనిచేసేటువంటి కార్యకర్తలు చాలా మంది ఉన్నారు. అది మాత్రమే కాకుండా ఇవాళ కొన్ని పార్టీల దగ్గర ఒకవేళ వారికి సంకల్పం ఉంటే వారి దగ్గర చేయవలసినటువంటి అంటే ఈ పాలసీస్ అని ఏదైతే అంటామో అవి వారి దగ్గర ఉండవు. ఒకవేళ పాలసీస్ ఉన్నట్లయితే వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి నాయకత్వం వారి దగ్గర ఉండదు. ఒకవేళ నాయకత్వం ఉన్నట్లయితే వారి దగ్గర కార్యకర్తలు ఉండదు. లేదా నాయకులు కార్యకర్తలు ఇద్దరు ఉన్నారు అని అంటే వారి దగ్గర కార్యక్రమాలు ఉండవు. కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ దగ్గర కార్యకర్తలు ఉన్నారు, ఆలోచన ఉన్నది, చేయవలసినటువంటి పథకాల మీద క్షుణ్ణమైనటువంటి అవగాహన ఉన్నది, ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి నాయకులు ఉన్నారు. అన్నింటికంటే మించి లోకప్రియమైనటువంటి నాయకత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి రూపంలో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు. కనుకనే మనమందరం కూడా చాలా చాలా అదృష్టవంతులు అని చెప్పి మనమందరం కూడా భావించాలి. ఈ నేపథ్యంలో ఏదైతే నాయకత్వం మన దగ్గర ఉన్నదో, ఏదైతే భారతదేశ అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అనేక కార్యక్రమాల్ని మనకు అందిస్తున్నదో ఆ నాయకత్వాన్ని మన పార్టీని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా మనం మన బూతుల మీద దృష్టి కేంద్రీకరించి ఖచ్చితంగా మనం ముందుకు వెళ్ళవలసినటువంటి ఆవశ్యకత, మన బూతుల్ని పటిష్టం చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నది అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కథన రంగంలోకి దూకి భారతీయ జనతా పార్టీ కోసం యుద్ధం చేసేటువంటి సైనికులుగా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా భావిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మీరు ఖచ్చితంగా పరిశ్రమించి శ్రమ చేసి మీ జీవితాన్ని పార్టీకి ఏ విధంగా మనకు ఉన్నటువంటి గొప్ప నాయకులు అర్పించారు అదే విధంగా మీరు కూడా పార్టీ సేవలో నిమగ్నం అవుతూ మన భారతీయ జనతా పార్టీని ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాలి అని చెప్పి నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. రాబోయేటువంటి లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ విజయాన్ని సాధిస్తుంది. భారతదేశంలో మళ్లీ ఒకసారి భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది. అదే విధంగా రాష్ట్రంలో సైతం మేము ఖచ్చితంగా అంకిత భావంతో పని చేస్తూ మేము పార్టీని బలోపేతం చేసుకుంటూ రాష్ట్రంలో కూడా పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకుని రావడానికి కృషి చేస్తామని చెప్పి ఇవాళ మనం అందరం కూడా సంకల్పించాలి. मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी. The culture, the political culture and polity has changed because of the leadership of Narendra Modi. नरेंद्र मोदी जी के आने के कारण परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इन सबको हराते हुए विकासवाद को आगे बढ़ाया है, विकासवाद को आगे बढ़ाया है. और दूसरी बात, हमारी लड़ाई अब कोई नेशनल पार्टी से नहीं रह गई है. कोई नेशनल पार्टी नहीं रह गई. अगर कोई नेशनल पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है. और हमारी लड़ाई परिवारवाद के साथ कैसे है ये भी मैं बताना चाहूंगा. आपको मैं नक्शा खींच करके दिखाना चाहता हूं. जम्मू कश्मीर में मेरे खिलाफ कौन लड़ता है? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, दोनों परिवार की पार्टियां हैं. बाप बेटे की परिवार की पार्टी है और बाप बेटी की परिवार की पार्टी है. आप हरियाणा में आ जाइए, लोकदल, आईएनडी, यह अभी चौटाला परिवार की पार्टी है. आप पंजाब में आ जाइए, शिरोमणि अकाली दल, यह भी बादल साहब के घर की पार्टी है. आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, 24 करोड़ की जनसंख्या है. बीजेपी की लड़ाई किससे है? बीजेपी की लड़ाई है समाजवादी पार्टी से. यह भी बाप बेटे की पार्टी है. और कांग्रेस 297 सीट पर लड़ी उत्तर प्रदेश में और 287 सीट पर जमानत जब्त कराई. बिहार में किससे लड़ाई है? आरजेडी, लालू और तेजस्वी की पार्टी. बंगाल में किसकी पार्टी है? टीएमसी, बुआ और भतीजे की पार्टी है. पीसी और भाईपो की पार्टी है. हमारे उड़ीसा में किसकी पार्टी है? नवीन बाबू की पार्टी है. झारखंड में किसकी पार्टी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा,
हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, बाप बेटे की पार्टी। यहां आ जाइए आप, यहां क्या है? वाईएसआर, जगन रेड्डी, टीडीपी, सब परिवार की पार्टियां। आप तेलंगाना में जाइए, बीजेपी किससे लड़ रही है? वाईएसआर, केसीआर से, केशव चंद्रशेखर राव से लड़ रही है। कौन सी पार्टी है? तेलंगाना राज्य समिति, टीआरएस। कौन सी पार्टी है? बाप की पार्टी, बेटी की पार्टी, बेटी की पार्टी, दामाद की पार्टी, पार्टी की पार्टी। अभी नीचे वो पोता नहीं आया, नहीं तो उसकी पार्टी। आप कर्नाटक चले जाइए, किसकी पार्टी है? कुमार स्वामी की पार्टी, देवेगौड़ा की पार्टी। आप महाराष्ट्र चले जाइए, एनसीपी, बाप बेटी की पार्टी, पवार साहब की पार्टी। शिवसेना, यह भी पिता पुत्र की पार्टी। अब नक्शा खींच के देखिए, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रह गई है। न तो ये इंडियन है, क्योंकि ये इंडिया में नहीं बोलते, लंदन में बोलते हैं। न तो ये इंडियन है, न ये नेशनल है, और न ही ये कांग्रेस है। ये भाई बहन की पार्टी बन गई, भाई बहन की पार्टी। इसलिए मित्रों, अगर कोई पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी है। और परिवारवाद को कोई धत्ता दिखाने वाली पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये यही संभव है, यही संभव है कि के लक्ष्मण राज्यसभा में रात को 11 बजे बोलता हूं और सुबह ये राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। ये यही संभव होता है। ये यही संभव है जिनके कोई माई बाप कोई राजनीति में नहीं थे, लेकिन उन सब लोगों ने। और ये यही संभव है कि एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनता है। इसलिए हमको इस विचारधारा को आगे बढ़ाना है। और ये जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, ये देश के प्रजातंत्र के लिए खतरा है। इसलिए इनको हराते हुए आगे बढ़ना है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। ఇవాళ మనం ఒకసారి దేశం మీద దృష్టి సారించినట్లయితే నరేంద్ర మోడీ గారు రాజనీతి అనేటువంటి పదానికి సరికొత్త నిర్వచనాన్ని వారి పలికారు అనేటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ అందరం కూడా గుర్తించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత చాలా ఉంది. ఇక్కడ కుటుంబ పాలన లేదు, అదే విధంగా వర్గ పాలన లేదు, కులాల అనేటువంటి విభజన లేదు, అవినీతికి తావు లేదు. వీటన్నిటికీ అతీతమైనటువంటి ఒక సరికొత్త నిర్వచనాన్ని రాజకీయాలకి నరేంద్ర మోడీ గారు అందించినటువంటి విషయం మనం అందరం కూడా ఇక్కడ గమనించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత చాలా ఉంది. వీటన్నిటికీ కూడా అతీతమైనటువంటి అభివృద్ధి అనేటువంటి విషయం మీద మాత్రమే దృష్టి సారిస్తూ ఇవాళ రాజకీయాల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లేటువంటి నేపథ్యం కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీలో మాత్రమే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇవాళ ఒక్కసారి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల మీద కనుక మనం దృష్టి సారించినట్లయితే భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక రాజకీయ పార్టీతో తోటి పోటీ పడుతుంది, పోటీ చేస్తుంది అనేటువంటి విషయం మనకి స్ఫురణకి రాదు. కుటుంబాలతో పోటీ పడుతున్నటువంటి విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అనేటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గమనించాలి. దేశం మీద ఒక్కసారి మనం దేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీల యొక్క పరిస్థితిని కనుక మనం సమీక్షించుకున్నట్లయితే జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఇవాళ ఉన్నటువంటి రెండు ప్రధానమైనటువంటి పార్టీలు నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కావచ్చు, పీడీపీ కావచ్చు. ఒకటి తండ్రి కొడుకుల పార్టీ అయినట్లయితే ఇంకోటి తండ్రి కూతురికి సంబంధించినటువంటి పార్టీ. అదే విధంగా మరి లోక్దల్ పార్టీ, ఐఎల్డీ కనుక ఒక్కసారి మనం దృష్టి సారించినట్లయితే అది చౌతాలా కుటుంబానికి పరిమితమైనటువంటి పార్టీగా మనకు అర్థమవుతుంది. పంజాబ్ లో ఉన్నటువంటి శిరోమణి అకాలీ దళ్ ఏదైతే ఉందో అది కేవలం బాదల్ కుటుంబం వరకు పరిమితమైనటువంటి పార్టీగా మనకు అర్థమవుతుంది. 24 కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ మీద కనుక మనం దృష్టి సారించినట్లయితే సమాజ్వాదీ పార్టీ ఏదైతే ఉన్నదో అది కేవలం తండ్రి కొడుకుల పార్టీగా మాత్రమే మిగిలిపోయినటువంటి విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ 297 స్థానాల్లో యూపీలో పోటీ చేసినట్లయితే కేవలం 2 స్థానాల్లో గెలిచి మిగతా వాటింట్లో వారి డిపాజిట్ ని కూడా జప్తు కూడా కోల్పోయినటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గమనించాలి. అదే విధంగా మరి ఆర్జేపీ ఉన్నదంటే లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ మరియు వారి కొడుకైనటువంటి తేజస్వి యాదవ్ వరకు పరిమితమైనటువంటి పార్టీ. వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీని కనుక ఒక్కసారి మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే అది అత్త మరియు మేనల్లుడు
మమతా బెనర్జీ మరియు అభిషేక్ అంతవరకు పరిమితమైనటువంటి పార్టీగా మనకు అర్థమవుతుంది. జార్ఖండ్ పై కనుక మనం దృష్టి సారించినట్లంటే జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా ఏదైతే ఉందో అది కేవలం తండ్రి కొడుకుల వరకు పరిమితమైనటువంటి పార్టీ. మరి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్సీపీని చూసినట్లయితే అదే విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ, ఈ రెండు పార్టీలు కూడా కుటుంబ నేపథ్యంతో ముందుకు వెళ్ళినటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. మరి తెలంగాణలో కూడా పక్క రాష్ట్రం అయినటువంటి తెలంగాణలో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఏదైతే ఉందో అది తండ్రి కూతురు కొడుకు మేనల్లుడు, మరి అదే విధంగా మరి ఇంకా మున్ముందు పోతే మరి మనవడు కూడా వస్తాడేమో, దాన్ని కూడా మనం చూడవలసి వినవలసి వస్తుందేమో అని చెప్పి నేనైతే భావిస్తున్నాను. అదే విధంగా కర్ణాటకలో గనక మనం చూసినట్లయితే దేవేగౌడ గారు మరియు వారి కుమారుడైనటువంటి కుమారస్వామి వరకు పరిమితమైనటువంటి పార్టీల్ని మనం చూస్తున్నాం. ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఐఎన్సి అని ఏదైతే మనం అందరం కూడా పిలుచుకుంటూ ఉంటామో, ఇవాళ ఆ ఐఎన్సి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ లో భారతదేశం అంటే ఇండియాతో సంబంధం ఉన్నటువంటి విషయాలు బహు కొద్ది. వారు భారతదేశంలో నిలబడి ఇక్కడ మాట్లాడే కన్నా వారు లండన్ కి వెళ్లి అక్కడి నుండి పత్రికా సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ అక్కడి నుండి స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుస్తుంది. ఇవాళ ఐఎన్సి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఏదైతే ఉందో అది కార్యకర్తలకి సంబంధించినటువంటి పార్టీ కన్నా కూడా సోదరి సోదరుడు వీళ్ళిద్దరి వరకు పరిమితమైనటువంటి పార్టీగా మనందరికీ అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం. ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీలో లక్ష్మణ్ గారు ఎవరైతే ఇక్కడ మనందరితో కలిసి ఇక్కడ వేదిక మీద కూర్చున్నారో వారికి సైతం కూడా తెలియదు ఖచ్చితంగా సాయంత్రానికి వారు రాజ్యసభ సభ్యుడు అవుతారు అనేటువంటి విషయం వారికి తెలియదు. అయినా కూడా వారు రాజ్యసభ సభ్యులు అయ్యేటువంటి అవకాశం పార్టీ వారికి ఇచ్చింది. అదేవిధంగా ఈ పార్టీలో భారతీయ జనతా పార్టీలో అంకిత భావంతో పార్టీకి సేవ చేసేటువంటి ఏ సాధారణమైనటువంటి కార్యకర్త అయినా సరే అత్యుత్తమ స్థానానికి ఎదిగేటువంటి అవకాశం ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీలో మాత్రమే ఉంటుంది. కనుకనే ఒక సాధారణమైనటువంటి పేద కుటుంబం నుండి వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున దేశ ప్రధాని అయ్యేటువంటి అవకాశం భారతీయ జనతా పార్టీ వారికి ఇచ్చింది. मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है, आगे बढ़ा है. मैं कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूं. आज एनर्जी में दुनिया में तीसरे नंबर पर खड़ा है भारत एनर्जी कंजम्पशन में. आज स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हमारा बना है और आपको जान करके खुशी होगी कि $500 बिलियन का एक्सपोर्टर बनने का काम भारत ने पकड़ा है और भारत बना है. उसी तरीके से हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं ग्लोबल रिटेल ग्रोथ में और हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में $84 बिलियन का हम यहां पर निवेश कर रहे हैं. उसी तरीके से वन नेशन वन टैक्स जीएसटी, वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये इस तरीके से देश को एकता के साथ आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है. यही नहीं, हमारे यहां ब्रॉडबैंड यूजर्स 2014 में 6.5 करोड़ थे. आज ब्रॉडबैंड यूजर्स 78 करोड़ हो गए, 78 करोड़ हो गए. हमारे यहां इंटरनेट का कनेक्शन 2014 में सिर्फ 100 ग्राम पंचायत में था कॉमन सर्विस सेंटर और इंटरनेट का कनेक्शन. आज 2,50,000 गांवों में हमारा इंटरनेट का ग्राम पंचायत का सर्विस सेंटर बन गया है. उसी तरीके से हमारा ट्रांजैक्शन अब दुनिया का 40% ट्रांजैक्शन डिजिटल हो रहा है, इंडिया के द्वारा हो रहा है दुनिया के ट्रांजैक्शन. इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो स्कीम्स हैं गरीबों को मिलने वाली स्कीम्स हैं. एक समय था जब भारत का प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे मैं ₹1 भेजता हूं 85 पैसे बीच में बिचौलिए खा जाते हैं. आज 22 लाख करोड़ रुपए 22 लाख करोड़ थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी सीधे गरीबों के खाते में गया है और गरीबों को मिला है. ये भी हमको याद रखना चाहिए.
लगभग 2.5 करोड़ आयुष्मान भारत के लोगों ने फायदा उठाया है और 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनकर के मिला है। उसी तरीके से 2.5 करोड़ लोगों के घर पक्के हो गए हैं और इस साल के अंत में 3 करोड़ लोगों के घर पक्के हो जाएंगे। उसी तरीके से अटल पेंशन योजना, गरीब व्यक्ति को 60 साल की उम्र में 1,000 रुपए और 3,000 रुपए की पेंशन लगेगी, इसकी संख्या 2 करोड़ हो गई है। सोशल सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना में 12 करोड़ 76 लाख पीपल हैव ज्वाइंड और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 28 करोड़ 28 करोड़ पीपल हैव ज्वाइंड। उसी तरीके से आप सब लोग यहां बैठे हैं, बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना है। ये मोदी जी का कमाल है कि 200 करोड़ डोजेज, डबल डोज और बूस्टर लगा करके आपको बूस्ट किया हुआ है। एक तरीके से सुरक्षा कवच आपको पहनाया गया है। यह भारत का बदलता भारत है। बोलिए, बदलता भारत है कि नहीं है? हम वैक्सीन मांगने वाले लोग थे, आज हम वैक्सीन देने वाले लोग हो गए। 100 देशों को हमने वैक्सीन मैत्री में लगभग 18.5 करोड़ डोजेज दिया है और आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया ने 48 कंट्रीज को 2.5 लाख डोजेज मुफ्त में दी, 2.5 करोड़ डोजेज मुफ्त में दी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ఇవాళ మనం దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ప్రధానంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అభ్యర్థిస్తున్నాను, నడ్డా గారి స్పీచ్ అయ్యేంత వరకు మీరందరూ మీ మీ స్థానాల్లో కూర్చోవాలని చెప్పి అభ్యర్థిస్తున్నాను. మంచినీళ్లు మీ దగ్గరికే వస్తాయి, కదలనవసరం లేదు. ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులపై కనుక ఒక్కసారి మనం దృష్టి సారించినట్లయితే దేశంలో ఒక మారుతున్నటువంటి వాతావరణం మనకు కనబడుతుంది అని చెప్పి మనం అందరం కూడా గుర్తించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత చాలా ఉన్నది. ఒకానొక సందర్భంలో అంటే సాధారణంగా ఒక దేశ అభివృద్ధిని ఆ దేశంలో విద్యుత్ వాడకాన్ని బట్టి నిర్ణయించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకానొకప్పుడు అసలు ఎక్కడా కూడా కనబడని భారతదేశం ఇవాళ విద్యుత్ వాడకంలో 3వ స్థానంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం అందరం కూడా ఇక్కడ గుర్తించాలి. అదే విధంగా ఏదైతే పారిశ్రామిక రంగం ఉందో ప్రధానంగా మేక్ ఇన్ ఇండియా కింద దేశంలోనే ఉత్పత్తి చేయడంలో ఇవాళ ఒక మంచి గట్టి పునాది భారతదేశంలో మనకు కనపడుతుంది అని చెప్పి మనం అందరం కూడా ఇక్కడ గమనించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత చాలా ఉంది. ఏదైతే విదేశాలకి మనం ఎగుమతులు చేస్తున్నామో ఇవాళ దగ్గర దగ్గర $500 బిలియన్ సంబంధించినటువంటి ఎగుమతి మన రాష్ట్రం నుండి జరుగుతున్నటువంటి విషయం మన అందరం కూడా గుర్తించాలి. ఒకే దేశం, మనం అందరం కూడా ఒక్కటి అనేటువంటి ఒక భావన కలిగే విధంగా వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ అనేటువంటి కార్యక్రమం కింద GST తీసుకుని వచ్చిన వన్ నేషన్ వన్ గ్రిడ్ అంటే దేశ వ్యాప్తంగా కూడా ఒకే గ్రిడ్ నుండి కూడా విద్యుత్తుని సరఫరా చేయాలి అని చెప్పి భావించిన వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ పేదలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే దేశంలో ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్ళినా సరే వారికి అందవలసినటువంటి రేషన్ ఏదైతే ఉందో వారికి అందే విధంగా ఈ నిర్ణయం చేసిన ఇదంతా కూడా భారతదేశం ఒక్కటే అనేటువంటి స్ఫూర్తితోటి చేసినటువంటి విషయం అని చెప్పి మనం అందరం కూడా ఇక్కడ గుర్తించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత చాలా ఉంది. అదే విధంగా వారు చాలా వివరంగా చెప్పారు. ఏదైతే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉందో ఇవాళ చాలా వరకు కూడా పెరిగినటువంటి విషయాన్ని దగ్గర దగ్గర 2,50,000 గ్రామాల్లో ఇవాళ ఇంటర్నెట్ సౌకర్యాన్ని అందించినటువంటి ఘనత కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది. ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే కొనుగోలు ఏదైతే జరుగుతుందో వాటిలో దగ్గర దగ్గర 40% డిజిటల్ గానే జరుగుతున్నటువంటి విషయం కూడా మనం ఇక్కడ గమనించాలి. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే అవహేళన చేశారు. చదువు లేనటువంటి భారతదేశంలో ఇది సాధ్యమా అని చెప్పి ప్రశ్నించేటువంటి వారికి ఇది ఒక సరి అయినటువంటి సమాధానం. 40% వరకు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవాళ దగ్గర దగ్గరగా డిజిటల్ గానే జరుగుతున్నటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గమనించాలి. అదే విధంగా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇవాళ లబ్ధిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో
చాలా వరకు కూడా బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకే వారికి సంబంధించినటువంటి లబ్ధి వారికి అందుతున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ గమనించాలి. ఒకానొక సందర్భంలో మరి రాజీవ్ గాంధీ గారు చెప్పారు, కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపాయి ఇస్తే కేవలం 15 పైసలు మాత్రమే పేదలకి చేరుతుంది అని చెప్పి వారు చెప్పారు. కానీ ఇవాళ గనక మనం చూసినట్లయితే 42 లక్షల కోట్ల మందికి ఇవాళ దగ్గర వారికి అందవలసినటువంటి లబ్ధి అంతా కూడా బ్యాంకుల ద్వారానే చేకూరుతున్నటువంటి విషయం మనం చూడాలి. అది ఇళ్ల నిర్మాణం కావచ్చు, అటల్ పెన్షన్ యోజన కావచ్చు, సోషల్ సెక్యూరిటీ కింద ఉన్నటువంటి ప్రధాన మంత్రి జీవన్ జ్యోతి యోజన, ప్రధాన మంత్రి సురక్షిత్ యోజన, వీటన్నింటి కింద కూడా వారికి అందేటువంటి లబ్ధి ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్ట్ గా వారికి బ్యాంకుల ద్వారానే అందిస్తున్నటువంటి ఘనత కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా చాలా బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతే ఈ కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పించామో 200 కోట్ల డోసులు, అది డబుల్ డోసులు కావచ్చు, బూస్టర్ డోస్ తో కలిపి కావచ్చు. ఇవాళ ఇంత పెద్ద దేశంలో 200 కోట్ల మందికి ఇవాళ వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చినటువంటి ఘనత కూడా అన్నింటికంటే కూడా చాలా త్వరగా మన దేశంలో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఒకానొక సందర్భంలో ఏ దేశం మనకి వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తుందా అని చెప్పి మనం ఎదురు చూసేటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఇవాళ దగ్గర 48 దేశాలకు ఇవాళ భారతదేశం వ్యాక్సినేషన్ ని ఎగుమతి చేసే స్థాయిలో ఇవాళ భారతదేశం ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి. కనుకనే ఇందాక చెప్పినట్లుగా భారతదేశంలో ఒక రాజకీయ పార్టీ ఏ విధంగా కార్యాచరణ చేయాలో దానికి సరికొత్త నిర్వచనం నరేంద్ర మోడీ గారు పలికారు అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा. विकास की कहानी सुनाने लगूं तो शाम हो जाए, समाप्त नहीं होगी. लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें आपको जरूर बताना चाहूंगा. आपको जानकर खुशी होगी कि अभी जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो प्रोजेक्शन आया है, उस प्रोजेक्शन में इंडिया का ग्रोथ रेट 8.7% है. 8.7%. और भारत की गरीबी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो 22% थी, वो 22% से घट करके 10% रह गई. 12% लोग एपीएल में आ गए, एबव पॉवर्टी लाइन के आ गए. आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे यहां अति गरीब जो मैक्सिमम पॉवर्टी लाइन है वह 1% से घट करके 0.8% आ गई. और उसको पेंडेमिक में भी, कोरोना काल में भी बढ़ने नहीं दिया है मोदी जी ने. यह परिस्थिति खड़ी रही है. इसके साथ साथ हमारे यहां प्राइमरी स्कूल्स 70 साल में 6,53,000 खुले और मोदी जी के 8 साल में 6,70,000 स्कूल खुले. ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. इसी तरीके से लिटरेसी रेट हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम 69% टू 75%. ये भी इसमें इजाफा हुआ है. पिछली सरकारों में 60 साल में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना था. अटल जी ने 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाए और नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल के अंदर 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाए. और आपके मंगलगिरी में भी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनकर के तैयार है. पिछले 8 साल में 170 मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं. आपके यहां भी मैंने मेडिकल कॉलेजेस दिए थे, आपके यहां भी हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज मेडिकल कॉलेज दिए हैं. इसलिए विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है. जीडीपी में हम आगे बढ़े हैं. एक समय में जीडीपी हमारा 112.33 लाख था, आज बढ़कर के 233 लाख हो गया है. उसी तरीके से हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंकिंग था वो हम 2014 में 142 नंबर पर खड़े थे, आज हम 63 नंबर पर खड़े हैं. यह भी हमको याद रखना है. इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से विकास हो रहा है. आपका काम है कि आप शक्ति केंद्र में जाकर बूथ के साथ जुड़िए और बूथ पर एक एक बात जो मैंने बताई है और एक एक बात जो आंध्र प्रदेश को दिया गया है, इस पुस्तक में लिखा है, वह हमको बताना चाहिए. मैं यहां जब आया हूं तो मेरा यह धर्म बन जाता है कि मैं निश्चित रूप से चिलकम रामचंद्र जी को याद करूं.
जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान किया और एक लड़ाई लड़ी, पानी की लड़ाई लड़ी, राजनीतिक हिंसा की लड़ाई लड़ी। आज उनको हम याद करते हैं। उसी तरीके से यह हमारा गौरव है कि यहीं से हमारे एक कार्यकर्ता आज भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, आदरणीय श्री वेंकैया नायडू। इसलिए आंध्र का धरती का भारतीय जनता पार्टी को एक विशेष योगदान है। मुझे यह भी याद है कि जब हम 2 जीते थे, 2 से हमारी यात्रा 302 तक पहुंच गई। आज हमारे संसद लोकसभा में 302 है, 303 थे। और अगर हम देखें तो राज्यसभा में हम 100 सीटों से ऊपर चले गए हैं। ये अकेली पार्टी है जो 100 सीट जीतती है और राज्यसभा में आती है। लेकिन मित्रों, ये जो 2 सीट थी ना, इसमें भी 1 सीट आंध्रा की थी। जंगा रेड्डी वो हमारे सांसद हुआ करते थे, जिनको आपने जिताया था। तो आप तो हमारे विपत्ति काल के साथी हैं। आज तो पार्टी का उत्कर्ष है, आज तो पार्टी ऊंचाई पर है। आज आपको पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है। और एक बात और मैं कहूंगा कि ये जो आत्मकुर में जो बाई इलेक्शन हो रहा है, उसके हमारे कैंडिडेट भरत कुमार यादव जी हैं। इनको आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए और आने वाले समय में चुनाव में इनको जिता करके वापस भेजिए। बताइए, जिताएंगे ना? जिताएंगे ना? तो इनको पूरी ताकत दीजिए और सफलता हासिल कराइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुरंदेश्वरी जी का भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों को मिलाकर शुद्ध तेलुगु में आपके सामने मेरे विचार को रखा। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। అదే విధంగా ఇవాళ మనం ఒకసారి ఇండియన్ మానిటరింగ్ ఫండ్ ఐఎంఎఫ్ ఏదైతే ఉందో సాధారణంగా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశంలో పరిస్థితుల్ని గమనిస్తూ ర్యాంకులు ఇచ్చేటువంటి సంస్థ వారు భారతదేశానికి ఇచ్చినటువంటి ర్యాంకును కూడా మనం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. ఐఎంఎఫ్ ఏదైతే ఉందో వారు చెప్పారు భారతదేశ ప్రగతి పురోగతి ఏదైతే ఉందో 8.7% ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఇది కరోనా లాంటి కష్టకాలంలో కూడా భారతదేశం ఇంత పురోగతి సాధించడం అనేది ఇది ఇక్కడ గమనార్హం. అదే విధంగా పేదరికానికి వచ్చేటప్పటికి అతి బీదరికంలో ఉన్నటువంటి వారు ఇంతకు ముందు 1% ఉన్నట్లయితే వారు శాతం ఇప్పుడు 0.8% ఇవాళ కుదించుకుపోయినటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గమనించాలి. అదే విధంగా బిలో పావర్టీ లైన్ BPL అని ఏదైతే మనం అనుకుంటామో దేశవ్యాప్తంగా 22% ఒకానొక సందర్భంలో ఉంటే ఇవాళ ఆ శాతం తగ్గి 10% ఉన్నటువంటి విషయం, అంటే దగ్గర 12% మంది ప్రజలు పేదరికం నుండి వెలుపలికి వచ్చినటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గమనించాలి. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ గమనార్హం ఏమిటంటే కరోనా లాంటి మహమ్మారి మనం ఎదుర్కొన్నటువంటి సందర్భంలో సైతం భారతదేశం ప్రగతి ఎక్కడ ఆగలేదు అనేటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గమనించాలి. మరి దగ్గర 70 సంవత్సరాల కాలంలో ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక్క ఎయిమ్స్ నిర్మాణం చేసినట్లయితే ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో 8 సంవత్సరాల కాలంలో 15 ఎయిమ్స్ ని ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ని దేశవ్యాప్తంగా స్థాపించడం జరిగింది. దాంట్లో ఒకటి మన మంగళగిరిలో కూడా వచ్చినటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గమనించాలి. అదే విధంగా ఈ 8 సంవత్సరాల కాలంలో 170 మెడికల్ కాలేజీలు దేశవ్యాప్తంగా ఇచ్చినట్లయితే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజీని ఆమోదం తెలిపినటువంటి ఘనత కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటే ఎవరైతే మన దేశంలో వ్యాపారం చేయాలి అని చెప్పి రాదలుచుకుంటారో వారికి అన్ని చాలా సులభతరంగా అయ్యే విధంగా చూసినట్లయితే 2014వ సంవత్సరంలో మనం 142వ స్థానంలో ఉంటే ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో దేశం 63వ స్థానానికి ఎగబాకినటువంటి విషయం మనమందరం కూడా గమనించాలి. ఈనాడు నేను ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా పెద్దలు చిలకం రామచంద్ర గారిని నేను ఒక్కసారి స్మరించుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత చాలా ఉంది. వారు తమ జీవితాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ సేవకి అంకితం చేయడం మాత్రమే కాకుండా రాయలసీమ లాంటి ప్రాంతంలో రాయలసీమ అభివృద్ధికి వారి పోరాటాన్ని మనం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా గుర్తు చేసుకోవాలి.
అదే విధంగా ఈ దేశానికి చెందినటువంటి ఉప రాష్ట్రపతి ఎవరైతే ఉన్నారో వెంకయ్య నాయుడు గారు, వారిని అందించినటువంటి దేశానికి అందించినటువంటి రాష్ట్రం కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రమే అనేటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గమనించాలి. కనుక ఆంధ్ర రాష్ట్రం కొద్దిగా కాదు, చాలా పెద్ద ఎత్తున దేశానికి భారతీయ జనతా పార్టీకి నాయకులు అందించింది అనేటువంటి విషయాన్ని నేను విస్మరించలేను. ఒకానొక సందర్భంలో భారతీయ జనతా పార్టీ తన ప్రస్థానాన్ని కేవలం 2 లోక్సభ సభ్యులతో ప్రారంభించినట్లయితే ఇవాళ 303 లోక్సభ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉన్నారు. ఇంతకు ముందు ఇచ్చినటువంటి 2 లోక్సభ సభ్యులు అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ తన ప్రస్థానాన్ని 1980లో ప్రారంభించినప్పుడు మీరు అందించినటువంటి దేశం అందించినటువంటి 2 లోక్సభ సభ్యుల్లో ఒక్కళ్ళు ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుండి జంగారెడ్డి గారు అనేటువంటి విషయం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనం అందరం కూడా స్మరించుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత చాలా ఉంది. ఇవాళ మరి ఆత్మకూరులో బై ఎలక్షన్ జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో మన అభ్యర్థిగా నిలబడినటువంటి భరత్ కుమార్ గారు, మనం అందరం కూడా కృషి చేసి భరత్ కుమార్ కి మంచి విజయాన్ని అందించాలి అని చెప్పి వారు అభ్యర్థిస్తూ మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వారి వాణికి విరామం ఇస్తున్నారు. జై హింద్. बहुत बहुत धन्यवाद. जय भारत, जय आंध्रा. बाकी बात कल पब्लिक मीटिंग में फिर करूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद.